हेलो नमस्ते भाइ बहिनीहरू। हामी आज फेरि अर्को टपिक्स लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमै छौँ। यसको दोस्रो पार्टमा छौँ। Today we are going to discuss about SN formula, sum of terms in arithmetic series, arithmetic sequence or arithmetic progression. So let's begin the class. Just last time we discussed about arithmetic sequence or series. Sometimes in question it will be given arithmetic progression. Don't be confused about the arithmetic progression. It means a sequence and series, same thing. So today we are going to some further topics. So that is about in arithmetic sequence and series how to find the sum of terms. हामी आज arithmetic sequence and series मा sum of terms कसरी निकाल्ने बारेमा डिस्कस गर्छौं. For that one we need formula sum of the term of arithmetic sequence. यो arithmetic sequence को sum निकाल्ने फर्मुला चाहिँ हामीसँग के छ? Sn is equal to n upon 2 bracket starts 2a plus n minus 1 in small bracket and d curly bracket close. This is exactly formula. यो चाहिँ हाम्रो खास फर्मुला हो. Sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 d. अनि यसमा हाम्रो अर्को डेरिभेसन पनि हुन्छ. When last term is given, last term दिएको बेला we can use the formula Sn is equal to n upon 2 bracket a plus l. So these two are the formulas, and among them this one is the most important and we'll use frequently. Only in few conditions we use the second formula, this one, when the sum and last term is given, then we will relate with this formula. Except that condition, we need to use always this Sn formula, first one. So in that formula, what are the representation or what are the name of those notations, what they refer for? So Sn refers for sum of the terms of arithmetic sequence in this formula, and A refers first term, D refers common difference and obtained by, as you know, T2. D is equal to T2 minus T1, second term minus first term, and N means the number of terms, and L is last term. As we discussed, in this also we can find the 4 components. Among them, when 3 components are given for us, we can calculate the 4th one. So let's discuss about some questions here, how to use it. Find the sum of the series 7 plus 11 plus 15 plus 19 plus 20 terms. Now we need to discuss here, is this 20 is last term or not? This 20 is a last term? No. यो 20 चाहिँ लास्ट टर्म होइन. किन भनेको 20 टर्म्स भन्ने वर्ड छ यहाँ. हामीसँग 20 वटा टर्म्सहरु छ भनेको यसले बुझाउँछ. सो नम्बर अफ टर्म, हाउ मेनी नम्बर अफ टर्म्स आर देयर? 20 टर्म. सो यसरी हामीसँग कमाले छुट्याइयोस् अथवा प्लसले डट पछाडि इफ नम्बर एन्ड टर्म्स विल कम, नम्बरसँग टर्म्स भन्ने वर्ड आउँछ भने त्यो चाहिँ n को भ्यालु हुन्छ, लास्ट टर्म हुन सक्दैन. So we'll further discuss about this. Now here what is given? यो series दिएको छ. Series भनेको के हो भनेको when the sequence term of sequence are connected by plus or minus. यसमा प्लसले कनेक्टेड भएको बेलालाई सिरिज भनेको हो. यदि कमाले सेपरेट गरे भए यो पनि सिक्वेन्स नै हुन्थ्यो. सो अब हामी हेरौँ यसमा यो सिरिजमा what is the first term. यसमा हामीसँग फर्स्टमा कुन टर्म दिएको छ?
7, second term 11, number of term 20. So let's write first term is 7. Common difference D is equal to, I've already said the formula T2 minus T1 must be used. यो T2 minus T1 formula use गर्नुपर्ने हुन्छ. So T2 भनेको second term 11 भयो and T1 भनेको 7. So minus it, you will get 4. 4 आयो. So number of term it is given 20 terms. अब हामीसँग we need to find the sum. So we are using the formula related to sum. And what is the formula? Just we have gone through. Sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1d. Now let's replace these all values in this formula. So Sn, value of n is 20, so it became S20, sum of 20 terms. So n upon 2, this n also changed by 20, and 2a, and 2a means in middle no sign, that means multiply. I have kept here dot. So 2 and a means 7 given, plus n is 20, already we have changed, minus 1, and d common difference is 4. So now 20 upon 2, if we cross this, we'll get 10 times, and 2 into 4, 2 into 7, sorry, 14, and this 20 minus 1 is 19, 19 into 4 is 76. So 10 it came, and add it, you will get 90. So 10 into 90 became 900. So now as this, when first term, common difference, and n, three parts are given, we can find the fourth component or part. So let's discuss another one. So what is about the next? Oh, okay, find the sum. Find the sum of the series 5 plus 10 plus 15 plus dot 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 plus 45. Now as we discussed in previous slide, now in this one at last, they haven't given terms. यो क्वेसनमा चाहिँ के छ, 5 plus 10 plus 15 plus dot 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 plus 45 छ. हामीसँग यो टर्मलाई प्लसले कनेक्टेड छ. So this is the last term. हो, यसमा टर्म्स भन्ने पनि छैन. यहाँ अघिको क्वेसन जस्तै TERM टर्म पनि छैन. सो अगाडि प्लस पनि छ. सो दिस इन्डिकेट्स द लास्ट टर्म. यसलाई याद गर्ने. अनि अर्को कस्तो हुन्छ यसमा भनेको, यदि प्लसले दिएन भने पनि बुझ्नुपर्छ. सिक्वेन्स दियो भने 5, 10, 15. अब यहाँ चाहिँ आयो, फेरि कमा दिन्छ, डट 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 दिएर फेरि कमाले रिलेट गरेर गरिदिन्छ 45. हामीसँग यसरी कमाले सेपरेट गरेर सिक्वेन्स दियो भने पनि यो 45 लाई हामीले बुझ्छौँ कि त भनेको लास्ट टर्म भनेर बुझ्छौँ. अब यसमा हामीलाई लास्ट टर्म गिभन छ. अब हामीले लिस्ट गरौँ. फर्स्ट टर्म 5, कमन डिफरेन्स 10 minus 5 5. अब यसमा हामीसँग n छैन. सो n पहिला निकाल्नु पर्ने हुन्छ. यो 45 is given. यो 45 दिएकै त्यहीको लागि हो. 45 is the last one, last term. हामी लास्ट टर्मको फर्मुला युज गर्छौँ. So last L is 45, A is 5, and N we don't have, -1, and common difference is 5. Sorry. यसलाई सल्भ गर्नुहोस्. 40 minus 5, 45 minus 5, 40 हुन्छ. So if you multiply this, if you open it, 5n minus 5 you will get. यो 5 लाई 5 लाई फेरि साइड चेन्ज गर्नुहोस्. By this we will get 45 and 5n. So n is equal to 9. Sorry. अब हेर्नुहोस्, we have already got n. अब n पनि छ, a पनि छ, d. We do have 3 component. So now we can find the fourth. What it is asked to find? Sum. So again using the formula related to sum. अब sum को formula के हो त भनेको Sn is equal to n upon 2 2a n minus 1 d. यसमा भ्यालु चेन्ज गर्ने. n is equal to it became 9, and 2a को भ्यालु चाहिँ 5 छ, मल्टिप्लाई फर्म हो यो, अनि n को ठाउँमा 9 भयो. अब -1, common difference 5. So solve it. 9 upon 2 same सारे मैले, 2 5 are 10,
अनि यो 8 5 जा 40 यो एड गर्नुस् 50 हुन्छ 50 लाई 2 ले डिभाइड गर्नु भने 25 हुन्छ सो 9 हुन्छ सो 9 into 25 is 225 as you know you can use calculator so you better to go on by using the calculator use गर्नु पनि सक्नुहुन्छ कहीं mathematics मा you confuse calculation छ भने calculator use गर्नुस् it is the good process अब हामी next let's discuss about the third one हामीले what we discussed हामीले sum निकाल्यौ दुईटाको when the number of term given and when the last term given अब हामी 3 component चारटा component मध्ये कुनै एउटा component unknown भएको क्वेशन हेर्दैछौँ so find the common difference d we need to find as of as को meaning के हो arithmetic sequence arithmetic series whose first term is 833 भनेको first term given छ and the sum of 10 term is 210 अब के given छ भनेको हामीसँग first term number of term र sum given छ 3 component well known छ so fourth हामी निकाल्न सक्छौं so first term it is given 3 common difference we need to find number of term 10 and sum is 210 by using the formula of formula हाल्दिनुस् so Sn is 210 n is 10 upon 2 so यो 5 आउँछ 2a 2 into 3 it is given a is equal to 3 n को ठाउँमा 10 चेन्ज गर्ने so d only unknown छ हामीसँग so यहाँ मैले यो 5 हो it is multiply 6 and 9d अब यो 5 ले मैले ब्र्याकेट ओपन गर्दिएको छु 5 into 6 30 plus 5 into 9 40 45 d 30 लाई साइड चेन्ज गर्ने if we change the direction this side we will get 210 minus 30 so 180 you will get and 45d so divide this 180 by 45 you will get 4 times so therefore common difference of as is 4 अब अर्को एउटा हेरौं if the sum of as means arithmetic series 2 plus 4 plus 6 plus dot 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 is 240 अब यसमा याद गर्नुस् हामीसँग इंग्लिश पढ्ने बेलामा सब्जेक्ट verb object agreement हुन्छ so the sum subject हुन्छ is verb हो 420 object हो so sum is given 420 यो 420 चाहिँ सम हो यसरी बुझ्नु होला एज अ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज सेज त्यो प्याटर्न हामीले एग्रीमेन्ट हेर्नुपर्छ अब यसमा एज दिस भनेर बुझाउन खोजेको हैन यो क्लज मात्रै हो फाइन्ड द नम्बर अफ टर्म्स अफ एएस नम्बर अफ टर्म n निकाल्नुहोस् सो व्हाट इज गिवन हियर फर्स्ट टर्म इज 2 कमन डिफरेन्स कसरी निकाल्ने t2 minus t1 that means 4 minus 2 is also 2 so number of term it is not given sum is given 420 now sum को formula is गर्ने so राख्नुस् sn को ठाउँमा 420 भयो n upon 2 we don't have n 2a 2 into 2 plus n we don't have n minus 1 into 2 अब यसमा यो 2 into 2 4 मा त सल्भ गरेको छ यसमा and 2 into n2 minus 2 अब यसमा के हुन्छ plus 4 र minus 2 सबट्र्याक्ट गर्यो भने 2 हुन्छ so open it now तपाईले ब्र्याकेट ओपन गर्नुभयो भने 480 840 is equal to 2n plus 2n square हुन्छ यसमा you can see here हामीसँग 2 दुवैमा कमन छ so we will do 2 कमन लिन्छौं र 2 कमन लिएर हामीसँग यहाँ काट्दिन्छौं 2 divide this 840 divided by 2 गरे भने 420 हुन्छ so we will keep on same side all now we got the quadratic equation form हामीलाई quadratic equation को form मा आयो अब यसलाई factorize गर्ने so by breaking this 420 we'll get this plus 1 so while breaking this we'll get 21 and 20 so we here n is common so we'll get n common n plus 21 also and minus the first must so we must take minus common and 20 so यसलाई पनि common लिनु होला as you know this factorization process as well in class 8 and 9 अब either or गर्नु हो भने n is equal to 21 आउँछ n भनेको 20 so अब हामीसँग n means what number of term नेगेटिभ हुँदैन जस्तै हामीसँग के हुन्छ हामी क्लासमा रोल नम्बर नेगेटिभ हुन्छ कहिले हुँदैन नि
सो यो पनि के हुन्छ 20th टर्म भनेको 20 को प्लेसमा भएको हो सो यसमा के हुन्छ एज वी नो नम्बर क्यानट बी नम्बर अफ टर्म क्यानट बी नेगेटिभ सो नेगेटिभ यसलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्नुपर्छ हामीले यसलाई चाहिँ यहाँ हामी के लेख्छौँ इम्पोसिबल impossible it is impossible so अब भ्यालु कति हुने भयो n is equal to 20 मात्रै हुने भयो so n is equal to 20 यसमा याद गर्नुहोस् यो नेगेटिभलाई रिजेक्ट गर्नुपर्छ रिजेक्टेड लेख्नु भए पनि हुन्छ इम्पोसिबल लेख्नु भए पनि हुन्छ मैले कन्डिसन यी लेखिदिएको छु यो नम्बर क्यानट बी इन नेगेटिभ लेख्नु भए पनि हुन्छ so anything you can write which you think better so choose for you अब त्यस्तै अर्को छ 3 component given fourth we need to find हेरौँ के चाहिँ यसमा छैन find the first term यसमा first term missing छ निकाल्ने so common difference 4 given छ sum of 10 terms n 10 given छ and sum is 210 अघि जस्तै a unknown common difference given number of term given and sn given so replace those values in this formula भ्यालुमा राख्नु यो फर्मुलामा भ्यालु राख्नुभयो भने only there is a unknown so solve गर्नुस् यसलाई solve गर्नु भने you will get a is equal to 3 so first term must be 3 so let's go in another one about this is one of the most important question for you as we have discussed in previous class also जहाँ चाहिँ हामीसँग दुईवटा टर्म्सहरु गिभन छ त्यहाँ a र d निकाल्न मिल्छ भनेर we discussed that one बुझ्दै हुनुहुन्छ when two terms are given when two terms of arithmetic sequence or arithmetic progression are given then we can find first term and common difference as we have did previously अब a र d आइसकेपछि सो हामी जे पनि निकाल्न मिल्छ टर्म nth टर्म कुनै पनि 20th टर्म 50th टर्म र सम अफ फर्स्ट 50 टर्म्स सम अफ फर्स्ट 10 टर्म निकाल्न मिल्ने हुन्छ सो यसले सोधेको छ if third and 13th term of as are minus 40 and 0 respectively find the sum of first 10 terms दुईवटा टर्म्स दिएको छ सो अब हामी के गर्छौं यसबाट a र d निकाल्छौं so third term and 13 given so from third term this tn formula we used n is equal to 3 भयो so replace this अब t3 third term is minus 40 given अनि a भयो यो 3 minus 1 d is 2d so if we find the value of a what we will get a is equal to minus 40 यो plus 2d side change हुन्छ so it will be minus so a is equal to minus 40 minus 2d this is equation 1 again we'll go for the 13th term tn is equal to this formula is general term formula and t13th we need so we replace n by 13 and t13th is 0 so this is 12d now we got the second equation अब हामीसँग when we got the two equations we can solve it by replacing or elimination replacing the value of a in equation 2 we get अब यो equation first लाई second मा a को value second मा हालेको छ so 0 a को value will replace minus 40 minus 2d यो चाहिँ we have the formula of minus 40 and 2d and plus a 12d बाट हामीले लिइराको छौं so एकैछिन यसलाई okay what we do is we'll clear it फेरि मैले annotation निकाल्छु so now यो 0 को यो 0 same छ in place of a we replace the value of a this 12d as usual so हामी के गर्छौं a को ठाउँमा मात्र भ्यालु हामीले चेन्ज गरिरहेको छौं more we haven't done अब solve गर्नुस् this negative 40 when we send it front it will be plus 40 and this minus 2d plus 12d is equal to 10d so now when you solve d is equal to 4 you will get now again when you get the value of d को value जब आउँछ अब a छैन so replacing the value of d in equation 1 a को मा राख्नुस् so यहाँ यो equation मा राख्ने हो so what you'll get minus 40 minus 2 d को value 4 so a is equal to minus 48 आयो
Now what do we know? D पनि थाहा छ, A पनि थाहा छ, number of term N पनि थाहा छ, three component are well known. So अब fourth निकाल्न मिल्छ. So SN को formula use गर्ने and replace the N is equal to 10, A is equal to minus 48 and D is equal to 4. Replace गर्नुहोस्. So you will get the value here. Replace गर्दै जानुहोस् यो, and if you solve it, what you will get? SN is equal to minus 200. Minus 200 भेट्नुहुन्छ. Okay, next one. अब हामीसँग अर्को छ एउटा एसएम दिएको एउटा टर्म दिएको कन्डिसन. दुईटै इक्वेसन बन्छ, बट अघिको समय के थियो? दुईटै टर्म थियो भने यसमा एउटा सम छ, एउटामा टर्म छ. So let's discuss. If the sum of first 8 terms of an AP is 18 and if its a fourth term is 1, find the sum of first 10 terms. अब हेर्नुस् यहाँ sum of 8 term दिएको छ, S8 दिएको छ र fourth term भनेको T4 दिएको छ. So हामीसँग गिभन कुरा यहाँ लिस्ट गर्छौँ हामी, sum 18 and fourth one. So हामी first fourth term बाट जान्छौँ. So Tn is equal to, what is the form of general term? Tn is equal to A plus N minus 1D. So now T for fourth term is given, N is replaced by 4. You 4 चाहिँ N को ठाउँमा 4 replace भयो. So T4 is 1. So we got the equation as previously. A भनेको कति आयो त? 1 minus 3D. This is equation 1. So अब second मा के given छ? S8. So S8 is गर्छौँ for Sn and we replace N by 8 as we need S8. N को ठाउँमा 8 मात्र replace भयो. So we'll get this S18 is for S8 is 18 and this is 4 and this I've opened the bracket, you will get 18 8a plus 28. अब हामीसँग यो second equation आयो. So अब हामी when we do have two equations we'll solve it. अब a को value 2 मा replace गर्छौं. So what we'll get 18 bracket 18 equal to 8 अनि a को value replace गर्ने 1 minus 3d plus 28d. So open it and solve it. You will get d is equal to 10 upon यसमा 10 upon 4 अथवा 5 upon 2 आउँछ. I have kept in point, that is 2.5 मैले लेखेको छु. So अब यसलाई a को ठाउँ a भ्यालु निकाल्नु भयो भने if we replace the value of d 2.5, what you will get? Minus 6.5. अब हामीले sum निकाल्नु छ, sum of first 10 terms, so we'll use the SN formula and we replace the value of a, d and n respectively and we'll get the value S10 is equal to 47.5. Better to use in fraction, but for easy calculations in the slides I have made this point, but I request you to solve it in fraction form. It will be very good and according to process you will get full marks, so be careful about this. Better to use fraction form. Now what we got? अब यसमा पनि अरु नयाँ कुरा त खास छैन. सेकेन्ड कन्डिसन अलि नयाँ खालको दिएको छ. So I took this question. If the sum of first 10 term of AP is 520, so S10 दियो फर्स्टमा हामीलाई and seventh term is double of third term. के छ त? Seventh term is 2 times double भनेको 2 times the third term. यो कन्डिसन दिएको र लेको हामीले. What do we do भनेको यसमा पनि हामीसँग यो सेकेन्ड कन्डिसन फर्स्टमा गर्छौं. सेभेन्थ र थर्ड टर्म दिएको छ, so we use for them tn बाट निकाल्छौं. S7 भनेको कति हुन्छ? S7 is here any mistake छ, so let's discuss this. Okay, annotation and okay, now this is 6. This is okay. Let's clear all drawings. So simple annotation will use. Okay, this is red. This is, now you can see this will be 6.
Sorry, I'll use the pencil. So this is 6d, 7 minus 1, 6d. And then Tn is equal to a plus n. For the next one, third term, we are going to use T3 is equal to a plus 3 minus 1d, and that refers to a plus 2d. So according to question what is given, T7 is equal to 2 times 2 times third term, 2 times third term. So now what we get here, T7 is a plus 6d is equal to, and 2 third term means a plus 2d. So you will get a plus 6d is equal to 2a plus 4d, and if you solve it you will get a is equal to 2d. So now we haven't completed this yet. Okay, we haven't completed. Eko matra equation आयो अब second form S10 दिएको छ. So we'll go for that next. अब यसमा if you see it, अब S10 दिएको छ, so S10 use गर्छौं. So in place of n we can keep 10, and S10 is equal to 520. अब यसलाई पनि अघि जस्तो इक्वेसन फर्मेटमा निकाल्नुस्. This 10a and this. अब हामी इक्वेसन 1 बाट a को भ्यालु रिप्लेस गर्दैछौं. So we'll get a is equal to 2d. So if you solve it you will get d is equal to 8. अब d आयो भने what we can do, d आइसकेपछि हामी a निकाल्न मिल्छ. So we solve from equation 1, 2 times this 8 is 16. अब यसमा चाहिँ हामीसँग find the first and the common difference of AP भनेको छ. So यसमा चाहिँ first term र common difference मात्र निकाल्नु भनेको, we'll leave it. But तपाईलाई यहाँ कुनै पनि अरु sum निकाल्नु छ, TN निकाल्नु छ भने one more step you need to solve. So think about this. So okay, Veru. Next one. Now little bit we'll go further. अब यसमा what is AP भन्ने कुरा हामी बुझौं. Divide 45 into 3 parts which are in AP arithmetic progression such that the product of last two is 300. यसले भन्न खोजेको चाहिँ let's discuss. हामीसँग 2 4 sorry, यसलाई erase गरौं. So we'll go here 2 4 6. यो arithmetic हो कि होइन? First of all we should know. अब हेर्नुस् है, 2 and 4 difference is 4 minus 2 is 2, and 6 and minus 4 is 2. So यसको पनि difference र second successive term को difference common difference equal भएको भएर what we can say, it is in arithmetic progression. अब arithmetic progression हो भने हामीलाई के बुझ्नु पर्छ भनेको यसको रिलेसन के छ त, what is the relation. अब यसमा हेर्ने something common difference मात्रै फरक छ. यसमा 2 मा 2 एड गर्यो भने यो सेकेन्ड टर्म आउँछ 4. फेरि यो 4 मा फेरि 2 एड गर्यो भने आउँछ यो 6. सो हामीसँग कमन डिफरेन्स इन्क्रिज हुँदै हिँड्छ कहिले र कहिले डिक्रिज हुँदै जान्छ. सो बट हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ के छ यसमा भनेको चाहिँ जस्ट हामीलाई AP को टर्म्स तीनवटा चाहिन्छ भने if we need the 3 terms of AP, always we need to make this late. So let the 3 parts of AP or 3 terms of AP be A minus D, A and A plus D. अब यसमा तपाईको क्वेशन के हुन सक्छ भनेको can we suppose यो A plus D र A plus 2D यो चाहिँ सपोज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन. सो yes you can suppose it, but यसमा एउटा प्रब्लम छ, यो टेक्निकल प्रब्लम छ. यो तीनवटै एड गर्नुभयो भने A र D कुनै पनि रिमुभ हुँदैन. सो we cannot go further. यो फर्दर जान नसक्ने भएर what we do,
हामी जहिले पनि सपोज गरेमा चाहिँ a माइनस डी a र a प्लस डी एड गर्छौँ अनि यहाँ डिभाइड 45 हामी त 45 लाई डिभाइड गरेको हो नि सो यो तीनवटा पार्ट फेरि जोड्नु भयो भने के हुन्छ 45 नै आउनुपर्छ सो बाई युजिङ द्याट होल पार्ट एक्जियम यसको पार्टहरूलाई जोड्यो भने फेरि होल हुन्छ सो a माइनस डी प्लस a प्लस डी सो अब यसमा डी र डी यो प्लस र माइनस काटिन्छ सो a प्लस a 3a र 45 भयो सो a will get the value of 15 अब के भन्छ such that सेकेन्ड कन्डिसन बन्छ प्रोडक्ट अफ लास्ट टू भनेको यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भनेको यो दुईटाको यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 300 आउँछ सो फर्स्ट वी मस्ट रिप्लेस द भ्यालु अफ a अनि यो ब्र्याकेट खोल्नुहोस् so you will get this 225 plus 15d is equal to 300 so 225 लाई साइड चेन्ज गर्नुहोस् you will get 15d is equal to 75 and d became 5 अब यहाँ तपाईले यति गरिसकेपछि what we can do भनेको हामीलाई निकाल्न भनेको 3 पार्ट्स हो नि त सो 3 पार्ट्स निकाल्नु पर्यो अब 3 पार्ट्स निकाल्न के गर्ने भनेको will replace the value of a and d a minus d भनेको फर्स्ट टर्म हो यसमा रिप्लेस गर्ने a को 15 र d को 5 so will get 10 अनि यहाँ सेकेन्ड टर्म a छ सो a को भ्यालु 15 भइसकेको छ सो थर्ड टर्म हामीसँग a प्लस d छ सो a प्लस d is 15 plus 5 is 20 so required 3 part are 10 15 and 20 यो एड गर्नुहोस् it will give 45 यसले 45 नै गिभन गर्छ सो अब हामी विल गो फर्दर अब हामी फेरि अगाडि बढ्छौँ अर्को नेक्स्ट क्वेसनमा सेम अघि जस्तै हो यसमा चाहिँ क्लियरली 3 टर्म्स अफ एपी भनेको छ अघि चाहिँ डिभाइड 45 into 3 पार्ट भनेको थियो the sum of 3 terms of AP is 15 यसमा एउटा कुरा याद गर्नु होला one more कन्डिसन मैले अगाडि भन्न बिर्सेछु अघि हामीले के भनेको छौं भनेको अघिल्लो क्वेशनहरुको कन्डिसनमा चाहिँ sum of first यो आको छ हामीसँग अघिल्लो वर्डमा सम अफ फर्स्ट 10 टर्म सम अफ फर्स्ट 8 टर्म भन्ने आएको छ यो फर्स्ट भन्ने वर्ड आएको छ तर यसमा के छैन भनेको द सम अफ 3 टर्म यसमा फर्स्ट भन्ने छैन सो यहाँ के याद गर्ने भनेको जब हामीसँग यो फर्स्ट भन्ने वर्ड आउँछ तब मात्र हामीले एसएन लेख्न पाउँछौं यो एसएन लेख्न पाउँदैनौं यो कन्डिसनमा इफ देयर इज नो फर्स्ट भन्ने वर्ड छैन भने एसएन को फर्मुला आउँदैन सो यो चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ सो यसमा सम अफ फर्स्ट 3 टर्म्स भनेको एसएन निकाल्न मिल्दैन सो यसमा कन्फ्युज नहुने यो S3 हो भनेर सो इट इज नट S3 सो अब 3 टर्म्स अन एपी भन्यो नि सो विल सपोज let the 3 part or 3 numbers in AP be a minus d a and a plus d 3 terms of AP भन्यो नि सधैं यही नै सपोज गर्ने हो we must suppose this always अब यसमा फेरि हामी के गर्छौं सम गिवन यसलाई एड गर्छौं सो विल गेट एज प्रिभियसली a को भ्यालु निकाल्छौं अब यसको सेकेन्ड कन्डिसन फरक छ अलिकति द सम अफ देयर स्क्वायर इज 83 भनेको यो तीनवटाकै स्क्वायरहरुलाई सम गर्यो भने चाहिँ 83 हुन्छ अरे सो यहाँ मैले सेकेन्ड कन्डिसन लेखेको छु a minus d whole square plus a square plus a plus d whole square मैले यहाँ सबैको स्क्वायरको सम गरे so just now I'm going to replace a by 5 a को ठाउँमा सबैलाई 5 राखे अब यहाँ a minus b को होल स्क्वायर फर्मेट छ यहाँ a स्क्वायर छ यहाँ चाहिँ a plus b होल स्क्वायर फर्मेट छ I'll change the formula a square 425 2ab यो 10d अनि b square हैन d square 5 square means 25 5 square 25 and 2ab is 2ab यहाँ कति हुन्छ 2ab भनेको चाहिँ यहाँ 10d हुन्छ र d स्क्वायर यो हो जस्ट नाउ यो माइनसमा यो प्लसमा छ यो काट्यो ओके अनि हामीसँग सरी यसलाई एकछिन मैले गरे यसलाई क्लियर गर्छु सो यो चाहिँ हामीसँग d होइन सो यसलाई याद गर्नुला सो नाउ यो a minus b फर्ममा खोल्नुहोस् a square minus 2ab plus b square यो 5 square is 25 अनि यो a plus b फर्ममा खोल्नुहोस् a square plus 2ab plus b square
अनि -10d र +10d काटिन्छ। सो 25 25 25 75 हुने भयो। सो 83 माइनस गर्नुहोस् कति हुन्छ 8 बाँकी रहन्छ। d स्क्वायर एन्ड d स्क्वायर इज 2d स्क्वायर। 2 लाई हटाउनु भयो भने d स्क्वायर विल बी 4। हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको रुल के हो भनेको एक्स जहिले पनि हामी यसको रुट अथवा यसको भ्यालु चाहिँ दुईवटा हुनैपर्छ। सो d स्क्वायर इज इक्वल टु 4 भयो भने हाम्रो स्क्वायर हटाउने बेलामा प्लस माइनस भएर जान्छ। अनि यो 4 को स्क्वायर रुट चाहिँ 2 हो। यसलाई यसरी बुझ्नु होला। इट विल बी d इज इक्वल टु प्लस माइनस 2। अब हामीसँग के भयो भन्दाखेरि यहाँ d को भ्यालु आयो। a अलरेडी वी गट। यहाँ d को भ्यालु कतिवटा छ हेऱ्यो भने +2 र -2 छ। सो अब हामीसँग आउने नम्बरहरू पनि यसरी फरक हुँदै आउँछ। अब के गर्छौँ हामी भनेको फर्स्टमा वेन a इज इक्वल टु 5 र d इज इक्वल टु 2 हामीसँग यो a को 5 र d को +2 लिएर पहिला निकाल्छौँ तीनवटा a माइनस d a र a प्लस d वी गट 3 5 एन्ड 7। अब सिमिलरली के गर्छौँ हामीसँग वेन a इज इक्वल टु 5 एन्ड d इज इक्वल टु -2 त्यो पनि भ्यालु राख्छौँ a माइनस d a र a प्लस d को। सो वी गट 7 5 एन्ड 3। अब यसको एन्सर चाहिँ फाइन्ड द नम्बर्स भनेको छ। सो रिक्वायर्ड 3 नम्बर्स अथवा 3 पार्ट आर 3 5 एन्ड 7 माथिको फर्स्टको अर सेकेन्डको 7 5 3 यो दुईवटा मध्ये कुनै एउटा चाहिँ पक्का हुन्छ है अर भनेको छ भने यसले बुझ्छौँ। सो दिस इज अल्सो अनदर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फर अस। यसलाई क्लियर गरौँ पहिला। अब हामीसँग अर्को हेरौँ। अब चाहिँ हामीसँग एकदम जनरल खालको क्वेसन हो यो धेरै जस्तो क्विजहरुमा सोधिने गर्छ आईक्यूमा अलि बढी युज हुन्छ। सम अफ नेचुरल नम्बर कसरी निकाल्ने सम अफ अड नम्बर र इभन नम्बर भन्ने छ। सो यसको लागि एकदम सर्टकट हिन्ट्स भनेको एकदम इजी फर्मुला नै याद गर्ने हो। फर नेचुरल नम्बर्स हामी के गर्छौं एसएन इज इक्वल टु n bracket n plus 1 and divide by 2. For even number, Sn is equal to n bracket n plus 1. For odd number, Sn is equal to n square. यसको लागि हामी एक्जाम्पल एउटा हेर्छौं। सो हामीसँग के सोधेको छ find the sum of first 20 terms. First 20 term आएको छ सो Sn युज गर्न मिल्छ। सो n भनेको कतिवटा छ त 20 terms. सो नाउ अब हामीले नेचुरल नम्बरको फर्मुला राखौं Sn is equal to n plus 1 bracket this divide by 2. n भनेको 20 यो 20 plus 1 divide by 2. So 20 into 21 divided by 2 is 210 आउँछ। So you can try it. यसमा अर्को सेकेन्ड हामी हेरौं find the sum of 20 even number. even को सम निकाल्नु पर्यो। So n is equal to 20 terms are given. So even को के हो n plus 1 20 and 20 plus 1 is 420. अब हामीलाई odd को निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ what you will do Sn is equal to n square. n को भ्यालु 20 छ सो 20 स्क्वायर इज 400। यो तीनवटा पार्ट चाहिँ याद गर्नु होला। हाम्रो टेक्स्टमा कहिलेकाहीँ स्क्वायर क्यूबको पनि दिएको छ दैट इज नट मोर इम्पोर्टेन्ट बट बुकमा लेखेको छ यसलाई हेर्न चाहिँ नछुटाउनु होला। यु नीड टु सी यो चाहिँ बेसिक कन्सेप्टहरु यो सम अफ नेचुरल अड र इभन नम्बरको यसमा याद गर्नुला। अनि कहिलेकाहीँ हामीसँग यस्ता खालका क्वेशनहरु जुन चाहिँ सिक्वेन्स बनेको छैन सिक्वेन्स बनाउनु पर्ने छ त्यो पनि दिएको हुन्छ। यसलाई हेरौं अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यो फाइन्ड द सम अफ अल नम्बर्स बिट्विन 200 to 400। 200 र 400 को बीचमा पर्ने नम्बरहरु व्हिच आर डिभिजिबल बाइ 7। यसमा भित्र पर्ने 7 ले डिभाइड हुने नम्बरहरुको सिक्वेन्स जुन बन्छ त्यसको चाहिँ सम निकाल्ने भन्छ। अब हामीसँग सिक्वेन्स छैन सो यसलाई सिक्वेन्स बनाउनु पर्यो। सिक्वेन्सलाई के गर्ने भनेको फर्स्टमा 20 लाई जस्तै यो हामी फर्स्टमा के गर्छौं भनेको यो 200 लाई 7 ले डिभाइड गर्छौं। कति चोटी डिभाइड हुन्छ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ कति डिभाइड हुन्छ भने यसलाई यु क्यान युज अ क्याल्कुलेटर। 200 डिभाइड बाइ 7 कति आउँछ 28.57 आउँछ। सो अब हामीले के गर्ने भनेको यहाँ चाहिँ 28.57 आयो। यो चाहिँ 200 एक्ज्याक्टली हो नि हामीलाई त बिट्विन 200 to 400 भनेको 200 भन्दा धेरै चाहिन्छ। सो तपाईले के गर्नुस् भनेको 28 लाई 29 राखेर 7 ले मल्टिप्लाई गर्नुस्
सो यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट नम्बर विच विल बी डिभिजिबल बाई 7 हुन्छ। यो भनेको चाहिँ 203 हुन्छ। सो अब हामीले के बुझ्ने भनेको 200 देखि 400 को बिचमा पहिलो नम्बर कुन हुन्छ 7 को डिभिजिबल नम्बर भनेको 203। त्यसकारणले मैले 203 लेखेँ यहाँ। सिक्वेन्स अफ नम्बर्स बिट्विन 200 एन्ड 400 डिभिजिबल बाई 7 हो र। अब 7 फरक हुनुपर्छ डिभिजिबल भनेर, त्यसै यो कमन डिफरेन्स 7 हुने भएको र यो सेकेन्ड नम्बर 210, थर्ड यो चाहिँ 217 हुन्छ। यसै हुँदै जाँदा लास्ट नम्बर चाहिँ हामीसँग कति हुन्छ 399। यो पनि कसरी निकालेको भनेको 400 लाई 7 ले डिभाइड गर्ने। यहाँ हामीसँग कति आउँछ होला यसको 400 डिभाइड बाई 7 57.14 आउँछ। 57.14। अब हामीसँग यो त एक्ज्याक्टली 400 हो, हामीलाई 400 भन्दा सानो चाहिन्छ। सो ओन्ली वाट यु विल डु, यो 57 लाई 7 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। यो चाहिँ हामीसँग लास्ट नम्बर द्याट इज डिभिजिबल बाई 7 हुन्छ। सो द्याट इज 399। यो चाहिँ हामीसँग यो प्रोसेस सिक्वेन्स निकाल्ने प्रोसेस हो। अब लास्ट टर्म गिभन कन्डिसनमा हामीले अगाडि पनि एन निकालिसकेका छौँ। when last term is given we know how to find the n. so last term को फर्मुला युज गर्नुहोस्। last term is 399 if 203 n we don't know and d is 7, so replace गर्नुहोस्। n को भ्यालु कति आउँछ 29। अब हामीलाई n निकाल्नु पर्ने हो त, इट्स नट, n त निकाल्नु पर्ने होइन, n त हामीलाई चाहिने कुरा हो। सो यसले सोधेको चाहिँ के छ फाइन्ड द सम। सो नाउ विल गो फर द फर्मुला। अब सम निकाल्ने फर्मुलामा लाग्छौँ। So again using the formula of sum, Sn को फर्मुला युज गर्नुहोस्। n भनेको 21 जस्ट we got राखिदिनुहोस्। 2 a को भ्यालु 203 it is multiplied from a को ठाउँमा 29 minus 1 it's 7। so यो 29 upon 2 हुन्छ, यो मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 406 and this is 196। अब यसलाई सल्भ गर्नु भने what you will get 8729 आउँछ। अब यसमा पर्ने नम्बरहरूको सम चाहिँ कति हुन्छ 8229। लेट्स चेक इट। यसलाई म चेक गर्छु एकचोटि। 406 प्लस 196 इन ओके यसलाई इक्वल इन्टु 29 डिभाइड बाई 2। ओके यो ठिक छ, यति आउँछ। यु क्यान चेक बाई युजिङ क्यालकुलेटर अल्सो। इभन तपाईँ क्यालकुलेटर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। क्लियर मैले गरेँ। सो यसलाई काट्दिन्छु। अब हामी अगाडि बढौँ। हामीसँग यसमा चाहिँ यो सिक्वेन्स सिरिजमा वर्ड प्रब्लमहरू पनि सोधिरहेको कन्डिसन भेट्छौँ। हाम्रो कति प्र्याक्टिस मेटेरियलमा हुन्छौँ, त्यसका लागि मैले एउटा क्वेसन तपाईँलाई डेमोको लागि लिएको छु। अ सू फ्याक्ट्री प्रड्युस्ड 10,000 and 12,000 pairs of shoes in its first and second year of production. If the increment of production is remain unchanged, जतिले बढेको जस्तै फर्स्ट इयरमा 10,000 गयो, सेकेन्डमा कति भयो 12,000 भयो भनेको इन्क्रिमेन्ट कति भयो त 2,000 भयो। यो इन्क्रिमेन्ट चाहिँ सधैँ 2,000 मात्रै हुन्छ भनेको है, रिमेन अनचेन्ज थ्रु आउट, उसले कम्पनी रन भएसम्म। फाइन्ड द नम्बर अफ पेयर अफ सुज इट विल प्रड्युस इन 8 इयर्स। 8 इयर्समा जम्मा कतिवटा सुजहरू बनाउँछ, कति पेयर सुज बनाउँछ। सो उसले भनेको चाहिँ इनिसियल प्रोडक्सन कति छ फर्स्ट इयरको 10,000 अनि इन्क्रिमेन्ट भनेको हामीसँग सेकेन्ड इयर र फर्स्ट इयर माइनस गरे T2 minus T1 2000 एन्ड नम्बर अफ इयर 8। अब हामीले समको फर्मुला युज गऱ्यौँ एन्ड एनको ठाउँमा 8 भयो, ए को ठाउँमा 10,000, एनको ठाउँमा 8 र डी को ठाउँमा 2000। इफ वी सल्भ इट विल गेट हामीले 1,36,000 पेयर अफ सुजहरू बनाउँछ त्यो कम्पनीले भन्न सक्छौँ। सो यसरी हामीले we can conclude the sum of the terms in arithmetic progression। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरू हो। यसले तपाईँलाई फर्मुला युज गर्ने, हाम्रो जिपी पढ्दा पनि फर्मुला मात्रै फरक हो, प्रोसेस हेरी हुन्छ। हामीसँग अलमोस्ट दुईवटा टर्म दियो भने ए र डी निकाले जस्तै त्यसमा ए र आर निकाल्नु मिल्ला। सो के याद गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको मोस्ट अफ द क्वेसन्स आई हेभ सेलेक्टेड
यो चाहिँ तपाईँको टेक्स्ट बुकमा अरू पनि होला, प्र्याक्टिस मेटेरियलमा त्यस्तो सोधेको क्वेसनहरूको बारेमा प्याटर्नमा निकालेको छु। सो यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ बाई लुकिङ दिस भिडियो यु निड टु प्र्याक्टिस अ लट अफ द क्वेसन्स फ्रम यर बुक एन्ड प्र्याक्टिस सेसन। अनि तपाईँलाई कुनै कन्फ्युजन भयो भने यु क्यान राइट द कमेन्ट अन इट एन्ड आई विल गिभ द एन्सर इन कमेन्ट। तपाईँलाई कमेन्टमै एन्सर लेखिदिन्छु। इफ यु फिल अ मोर टफ क्वेसन्स एन्ड अझै गाह्रो क्वेसन तपाईँलाई आयो भने म तपाईँलाई त्यो भिडियोमै सल्भ गरेर तपाईँलाई देखाउँदैछु। सो दिस मच फर टुडे। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस क्लास। आई होप it became a nice class for you. Thank you.